सब हजरात का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया, और मैं स्वाद और खुसूसन निकबखेर के अवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुंतखब किया कि मैं अपनी ख्यालात और इनकी जज्बात आप तक पहुँचा सकूँ। हुकूमत जो भी मनसूबे बनाती है उसमें स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में नहीं लेती और अपनी ड्राइंग रोज़ में मनसूबे बनाकर अवाम पर मुसलत करती है, जिसके मनफी असरात मईशत पर भी पड़ती है, समाजी डेस्टिनेशन पर भी पड़ती है, समाजी मईशत पर भी पड़ती है और यहाँ की आवाम की माशरी और माशरती ज़रूरतों को भी तबाह करके रख देती है। हम स्वात एक्सप्रेसवे या मोटरवे के ख़िलाफ़ नहीं, हम तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन अपनी जज्बात और अपने खदशात और अपने एहसासात हुकूमत की नोटिस में ज़रूर लाना चाहते हैं। हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन हमसे वादा किया था, एग्रीमेंट किया था बतौर कमिश्नर के नुमाइंदे और आर्मी की अफसरान ने कि हम इस मोटरवे को या एक्सप्रेसवे को स्वात के दरिया स्वात के किनारे तामीर करेंगे। तो इस दरिया स्वात के किनारे तामीर से इसके जो फ़वाइद हैं वो, क्योंकि ये रोड 19 फुट से कम अज़ कम ऊंचा होगा, जिससे एक तरफ तो फ्लड प्रोटेक्शन हो जाएगी, ज़मीनें महफूज हो जाएंगी, आबादियाँ महफूज हो जाएंगी और आवाम भी हिफाजत महसूस करेंगे। दूसरे इसके साथ सीनिक ब्यूटी बढ़ जाएगी ताकि जो लोग सफ़र करते हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा और वो खुशगवार माहौल में अपने सफ़र जारी रख सकेंगे। इसी तरह इसके साथ साथ लोगों को रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे, लोग पार्कें बनाएंगे इसके करीब, वहाँ पे होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, लोग दुकानें बनाएंगे और जिससे मईशत का पाया चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक टूरिज़म हब है स्वात, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज़म तरक्की करे, लेकिन अगर किसी मखसूस मफादात के लोगों के लिए एक मंसूबा बनाया जा रहा है और स्वात के अवाम उससे मुतासर हो रहे हों, तो इस तरह का कोई भी मंसूबा न काबिल अमल है और ना स्वात के अवाम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी इस मौजूदा मंसूबे पर नज़रसानी करे और स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेकर काबिल अमल मंसूबा बनाएँ ताकि अवाम भी मुतमईन रहे और हुकूमत की जो मकासद है वो भी हासिल हो। तो इस तरह अगर इस पर ज़ोर दिया गया और ये मंसूबा बज़ोर ताकत या किसी की माँ पर बनाने पर ज़ोर दिया गया और मुसल्लत किया गया तो हम मुज़ाहिमत करेंगे, एहतजाज करेंगे और अपना कानूनी हक भी इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। 40 काफी रूट है वो दा पूरी रूट द ख्वाजा खیر 40 जोड़ शहर है दूर हुए है आगे वाली तो डबल गाड़ी तलेशी नो ताऊ जमन 270 और 300 400 फुट स्मकर स्वाद पर स्मकर के ख्वाड़ दलदाश्ते दलदो स्मकर निश्ता زمانه تجویز د چټونه اول زمونږ د ټولې خبرې یو شرط تجاویز، یو شرط خدشه، یو شرط تحفظات دي زمونږ مرکزی صوبایي او بل د دې خبرو خو اول زمونږ د خدای رحم دی خپل وزیر اعلی صاحب ناشته په 73 سالو کې زمونږ وزیر اعلی راغلی دا خبره تجاویز هم هر چاته کو چا د بن وزیر اعلی هغه د مردان وي هغه د جنوبي ازلاوي هغه د هزاري وي دا زمونږ د سواد سره زمونږ خپلې بوټه او ګټي او په لختي او په پوله او په ونه او په هر شي خپوره چې زمونږ سواد سمې شته او زمونږ څه پوزیشن ده زمونږ ولس کنه 15 کنه دونه سم کنه دویم زمونږ د ټولو پاکستان جوړ شه د په نظر زمونږ مراد صحیح سیکریټری منسٹر اف کمیونیکیشن هغه تم دا خو ماشاءالله څه پته ده نو په کار چې هغه خپل نو میدانګان نه وغواړي هغه راشي زمونږ سره کېږي موږ په اعتماد کې وایي موږ د سواد او د روډ او د کارخانې او د بجلیګر خلاف نه یو موږ خپل ترقي غواړو موږ جمهوریت خلک یو دا ولې ورنه موږ چغې دي خو په موږ باندې کده ډیکټیټر غونډه د مارشل لا غونډه زیاولق په دور پشان دا نه زیاولق دور دی نه د مشرف دور دی نه دا سړی خبري د سوشل میډیا دور دی 2021 ته موږ د روغواړي موږ د مزاحمت او خفقان دا خبره نه رسېږي دا ځکه دا ډېر سیریس خبره ده دې پسې موږ پنجابیان سرویګان او اهل راځي چې ول موږ په اعتماد کې والي او موږ هغه په یو نقطه باندې ودرېږو نو بیا دې ماشاءالله شروع کی خو اول دا چې ضرورت د منصوبې نشته او که کین ما د خپل خبرې وکړي چې سین په غاړه وای کوي او 40 فوټ په یو روډ جوړي 40 په بل جوړي باغې په دوګاډي سي او دغه د سواد کم سیاحت خلک کم تور راځي چې اوس تاسو وګورئ ټول روډونه سره راتم خوشي پراته دي نو دا ټول خلک موږ ولې خپه کوي موږ ولې خرابوي موږ ولې تر څه چې موږ حکومت ته ټول خلکو په سواد کې ونه سبا زه د پی ټی آی سره زه ډیسټریکټ ممبر پاتې اولنه خو په دې کې د پارټو خبر نه زم د سواد قومي یو اهم جنرال مسله ده
نو په کار چې کمشنر سے په دې نوټه سوالي هغه ته به خپل طرف چټي وکي چې هغه نمائندگان چې صوبایي حکومت ته زمونږه دا پریشانی خدشات ورسي چې زمونږ حکومت سره پریشانی او ټکراو او د ناراضي منګه په دې شته سړکونو د زوړ وزیر اعلی انتهایی مشکور یو چې پاکستان جوړ شو موږ چې د سړک ته جوړ کړي موږ د پیښور روان شو په ټانګو کې به پر شکای په مردان ساکوټ او بیا په زیګ زیګ روډ ملکان راتلو نن په یو غنټه کې موږ چې چکدري ته راورسو دغه سي د چکدري نه منګوري پورې هم ضرورت شته رشته ډیر زیات خو د منګوري نه پتی پورې بالکل بلا ضرورت لري خو بیا حکومت نه خلای بیا زموږ سره یو وسیع ځمکه په 2010 په سیلاب کې تله پرته ده د سیند په غاړه د غیله موږ ښه کمرشل معاوضه به راکوي چې کله حکومت زموږ خبر نه مني او ګرین لګوي نو دا جی ټي روډ نه دی په دې به ټول پلازي پول به وصولیږي نو موږ د پنجابي دپاره خو ذموار نه یو چې دا ټول به ځي د مرکزي پول کې به جمع کېږي او د هغې نه سواد ته پاکستان په 170 ضلعو به تقسیمېږي ماله به زما دي د ټول نه یو روپۍ وصولیږي سواد باندې به خرچ کېږي نو دا خو زموږ تباهي به وشي نو دا زموږ دا خدشات دي دا تحفظات دي د هغې لپاره به موږ خپل آینده پروګرام هم جوړو او دې نه مخکې حکومت ته پکار چې اوکرين جرګه زمونږ راوغواړي په حدودي حال کې موږ ټول خدشات مخامخ واوري د سواد چې کوم مشران دي کومه جرګه ده دا په صوبایي مرکزی حکومت په اعتماد کې اخلي دا غي نورسته به د سواد ایکسپریس وے چې دی دا غي نقشه چې دا به فائدہ کوي دویمه خبره ده چې په هر ځای باندې دا روډ راځي باغې به د مارکیټ ریټ مطابق چې د خلکو ته لاول معاوضه ورکړي دا غي نورسته به بیا باغې باندې کار شروع کړي درېمه ده که زمونږه حکومتي ادارو نمائندگانو دا د سواد مشران وانوري ته دی تحفظات لر نکړو نو موږ په خپل د احتجاجي چې کومه سلسله ده دا به موږ شروع کوو چې په هغې کې به اولنی احتجاج زمونږ د وزیر اعلی محمود خان د کور مخې ته به درنه احتجاجي درنه چې پای کې به ټول سواد خلک چې دی هغه په هغې کې شرکت کوي دې جرګې په وساطت سره موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې د 15 تاریخه پورې دی هغه زموږ سره کینی او زموږ د تحفظات چې کوم دي دا د لري کړی شي او په دې دوران کې به سرکاري اهلکار یا دغه محکمې والا هیڅ قسمه په دې کې نشاندهیاني نه کوي نه به هغه بورجې لګوي او که داسې څه قسمه اقدامات یې وکړو نو د هغې ذمواري به د حکومتي اهلکارو په سر باندې په د 15 تاریخ نه بعد به بیا موږ سواد قومي جرګه د ټول سواد په سطح باندې جرګه راغواړو او د دې ایکسپریس وے په حواله باندې آینده لا عمل چې کوم زمونږ احتجاجي د مظاهرو او د دې د مخالفت یو خبره ده هغه بیا موږ جاري شروع کوو ډېره مننه خیر حل کی اس بات کې امن په اقامو کې راوړي چې الله موږ د چا د جبر د ظلم نه آزاد کړي او خپل رحم کرم صلی الله علیه وسلم